Welcome to LMS of Karnataka State Government, Department of Collegiate Education. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ when the gross profit, average gross profit rate or the constant gross profit is not maintained by the business organization, how the gross profit is going to be considered for calculation of the amount of claim, that will be going to discuss in this illustration. First, let you know the information given in the problem. The premises and stock of Unluck stores were totally destroyed by fire on 30th April 2021. From the account books and other records that were saved, the following information is available. The stock on hand is always being valued at 10% less than cost. So here the information given, that is opening and closing stocks, purchases, sales, wages, is given for 4 financial years. So by using this information, they have asked to ascertain the amount of claim for the purpose of submission to the insurance company. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸೇಲ್ಸ್, ವೇಜಸ್ಸು, ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ರೆವಿನ್ಯೂನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮನ್ನು, ಒಂದು ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಏನು ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ನಷ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. So before going to start the calculation of amount of claim, first we have to start from the calculation of the preparation of trading account. Here preparation of trading account is going to be prepared for 3 financial years because the information is given for 3 financial years. First step is, that is preparation of trading account. Here the trading account for the year ending 31st/12/2018, or it is a period begins from 1/1/2018 and ends with the 31st/12/2018. For that period, trading account is going to be prepared to ascertain the gross profit. Here whatever the opening stock for the year 2018, it is given for 90%, or they have practice of the valuing stock at 10% less cost. Now it is going to be converted into 100%, and we should have to take the 100% value. So the opening stock is being converted and taken in debit side or debited in debit side, and whatever the purchases and wages, both are debited to the trading account. And in credit side, the sales which is given in the problem, it is going to be credited, and the closing stock, it is also given in the problem, which is given for 90%. Now it is converted into 100%. The closing stock has been converted, closing stock has been taken into account. So now making of total of both the columns. Here credit column total is more than debit column total. That total I have taken for 2 columns,
and from the credit column total, debit column total has been deducted. Whatever the balancing figure arises is treated as gross profit, amounted 3,91,823. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಏನು ಆಹುತಿ ಆಗಿದೆ ಆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/12/2018ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ವೇಜಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ 3,91,823 ರೂಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ದ that is preparation of trading account for the year 31st December 2019. So whatever the procedure followed in the first preparation of trading account for the year ending 31st/12/2018, the same year also going to be considered. Year period begins from 1/1/2019 to and ends with the 31st/12/2019. Here also this account is prepared to ascertain the gross profit. Next, that is trading account for the year ended 31st December 2020. It is a period from 1/1/2020 to 31st December 2020. This financial year is preceding year for the fire accident. That is preceding year to the fire accident year. So same procedure here also. That is all the items such as opening stock, purchases, wages debited to the trading account, and the sales closing stock is credited, and balance is going to be ascertained. That is 1,15,555 rupees. It is called as gross profit. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 18, 19, 20 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಆ ಕಂಪನಿಯು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ profit rate. So here gross profit rate is going to be ascertained by using a formula. Rate of gross profit is equal to gross profit divided by net sales into 100 or multiplied with 100. So for the year 18, the rate of gross profit is ascertained 46%, and for the year 19, the rate of gross profit is ascertained 17%. And for the year 20, the rate of gross profit is ascertained 14%. So there is a stability of the rate of gross profit. If there is a constant rate of gross profit, we will consider whatever the gross profit rate preceding to the fire accident year. Now here the rate of gross profit is different for 3 years, so that's why we are going to calculate the average percentage of gross profit. Here average percentage of gross profit will be, so that is gross profit of each year divided by number of years. So we have to ascertain the 3 years gross profit, so and divided by 3, so therefore average rate of gross profit is 26%. Average rate of gross profit is 26%. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳು ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು.
ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಏರಿಳಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏರಿಳಿತ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೊ 3 ವರ್ಷದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಅಂತ. ಅದರ ಮೂಲಕ 3 ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಟನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 46% ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ 2018, 19 17% ಬಂದಿದೆ, 20 14% ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆವ್ರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 26% ಆವ್ರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ದರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ by using this average rate of gross profit, we are going to ascertain the gross profit by preparing memorandum of trading account for the year in which the fire accident takes place. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 1/1/2021 to 30/4/2021. ಸೊ 1/1/2001 ಇಂದ 30. So in the memorandum of trading account, so opening stock has been debited, purchases wages debited, and the gross profit, here gross profit is calculated on the basis of rate of gross profit. So here the rate of gross profit, that is average rate of gross profit, is 26%, and the sales is given 2,60,000. Therefore gross profit is 67,600. And in credit side, sales is going to be credited to the trading account, and whatever the now we are going to make the total of both the columns. Here debit column total is more than the credit column total, that taken for 2 columns, and from the debit column total, credit column total is going to be deducted. Whatever the balance amount available, that is 87,044, is termed as stock and the date of fire or closing stock. So to ascertain the stock and the date of fire or closing stock, this memorandum of trading account is going to be prepared. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ವೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದಿದೆ 26%, ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ 2,60,000. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟು 67,600. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎರಡು ಕಾಲಮು. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 87,044 ರುಪೀಸು. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ 4. ಸೊ ಹಿಯರ್ the step 4 is in the step 4 the calculation of amount of loss. Step 4 is calculation of amount of loss. So here amount of loss is going to be calculated by preparing a statement. So that is, in that statement first we will take the stock and the date of fire. So the stock and the date of fire is ascertained in the step 4, that is by step 3 by preparation of
memorandum of trading account, the amount is 87,044 and less or salvage value is going to be deducted. In this problem there is no salvage value, and whatever the balance comes, for that we are going to add the firefighting expenses. Here the firefighting expenses is also nil, so directly whatever the stock on the date of fire is going to be considered as actual amount of loss. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್, ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಆದ ದಿನದಂದು ಎಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಆ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂಥ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 87,044 ರೂಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್. So here amount of claim, for the calculation of amount of claim usually we will consider the information that is policy amount and whatever the actual loss of stock. In this problem the problem does not provide any information about the policy amount, therefore actual loss will be treated as claim amount. So here the amount of claim is 87,044 rupees. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ವಿಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಆ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ವಿಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ, ಆ ದಾಸ್ತಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಮೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಈಸ್ 87,044. ಏನು ನಷ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆ ಒಂದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.